या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम इला तुआम। दा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाब किराम ता हिदायत दगा मख के हिदायत निकाऊ और दा असहाब किराम ता हिदायत अखलाक हसनऊ हिदायत तसदी लखो अखलाक या अय्युहन नबी और शानी नुज़ूल दादे चे सुलेमान इब्न अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमाई कि दा आयात करीमा दा आगा खल्क पा हक नाजिल शवे ने चागा द्रुनबारी गुंते कि वो कि डोडे ला बलाड़ो न बिया बदा गज़ाय न खोजेदल पौशे बे कना बस परातो कड़ा बाई वर्ता के खोला पौशे बे कना न दागे द्रुनबारी सहाबा किराम पशान के दा आयात करीमा नाजिल शवे और शानी नुज़ूल दादे कि दा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निकाह और द दे पे निकाह के नबी अलैहिस्सलाम ढेर गठा वलीमा तैयार कड़ी वा और ढेर ज़्यादा सहाबा किराम ता दावत वर कड़ी दा नूरी भी बयान चवी दा वलीमा बा ढेर कमज़ोर या कम वा दा हो कुरैशी ज़नाना वा और नबी अलैहिस्सलाम निकाह द दे सर पे आसमान के शिवे द अल्लाह द तरफ ना दा डेरा अल्लाह द अल्लाह हबीब ता करीब वा द दे पे निकाह के डेर गठ वलीमा नबी अलैहिस्सलाम मुकर्रर कड़ी वा असहाब किराम दे तरह बलली शिव असहाब किराम चिरालो ला डोडे तैयार न वा और हगी पकोर के बास शोरों को कोशे भी कहना पकोर के बास शोरों को खबरी चे कमने न सकरली देख रले दा अल्लाह हबीब ता पे तकलीफ रसेद कि दा खुदा बंदियानो ला डोडे तैयार न दा तासु ब्यारा गली है कोशे भी कहना और दल तफक्कुर के बास और खबरिम कवई ख्याल करा आओ नुदा ददी पवज बांधे अल्लाह ताला हिदायत अखलाक व हसनऊ दाय चिकम ने राली गली दी पोश भी कना नो अल्लाह जल्ल शानु फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तदखुलू मदाखिले गई बुयूतन नबी कुरुन द पैगंबर ता इल्ला अन युअज़न लकुम मगर चिता सुता इज़न वशी बे इज़न दा कोर तमरा जाए चेरा दन नउजाए और बस कड़ा गुरजावे पोश बे मगर चिता सुता इज़न वशी और सदा मदाखिले गई द सदा पारा इला तुआमिन अगा खुराक ता इला तुआमिन द पारा द डोडाई द पारा द सो द डोडाई गैर नाज़िरीन इना हो चिना इंतज़ार बन कोई द पोखवाली दागे द डोड़े द पारा द अल्लाह द हबीब कोर तो बगैर द इजाज़त मरा जाए और बल दाद चितासु द पखवाली इंतज़ार मको वलाकिन इज़ा दुईतुम कल चितासु बले शे फदखुलून पस लगे दाखिले गई बी इजाज़त मत दाखिले गई वो चितासु तकल दावत दर कर शी और इजाज़त तवशी फैज़ा तुम कल चितासु डोडई उखरई दा दुआ बशुखा यौदाद चिपी इजाज़त बरातल अद्वयम आयब दाशो चिकल भाई डोडई उखरला न ब्या बनास्ट ब्या बतलना दा दुआ ऐबुन शुन दे दो ऐबुन सफा दगा द इजाला अल्लाह ताला पदे आयातुन सरा कर फैज़ा तुम कल चितासु डोडई उखरई फंतशुरू ब्या ख्वारशई ब्या ख्वारश ब्या दल तक पे द पारा द सदा ताकीब माल वसल कि डोडई मुँह खोलन गोरे ब्या बनी सारे गए खा फौरन ब ब्या पासई और जयबा वर्कशीश वला मुस्तानिशीना और न उल्फत को उनके लिए हदीस न खबर होता ऐसे नहीं चिता सुबह खबर दल मजा दर की अपागी की ब्या पागी की ब्या पकोर के कड़ा के दवाई कोश भी इन नज़ालिकुम बेशकदा अमल चले दा दो खबर शवले खा यो बिला इज़्न दाखिले दल और बल द डोडे नवरुस्तु इशारे दल
دا دو خبرې چې دي کان یؤذی النبی دا تکلیف رسي نبی علیه السلام ته فیستحیی منکم دې حیا کوي تاسو نه حیا کوي او تاسو ته نه وایي چېرې تاسو وځئ حالانکه په زړه باندې بوج وي والله لا یستحیی الله حیا نه کوي من الحق د بیان د حق نه حیا څه ته ویلی شي صفة تعتر الانسان تمنعه عن المکروه حیا داسې یو صفت ده تعتر الانسان چې په انسان کې راشي تمنعه عن المکروه نه د بدۍ نه منې کوي د بد کار نه منې کوي دې ته حیا ویلی شي نه پیغمبر له خو حیا ورځي خیال کې راله خو الله تعالی ترک د بیان حق نه کوي ترک د بیان حق نه ځکه حیا داسې صفت دی چې بنده د بدۍ نه منې کوي ورپسې شي فیستحیی منکم دا پیغمبر ستاسو نه حیا کوي والله لا یستحیی من الحق الله تعالی حیا نه کوي د بیان حق نه د بیان حق وإذا سألتمونا کله چې تاسو سوال کوئ د بیانونه متاعا د سامان د کور فاسألوهن د دین سوال کوئ من وراء حجاب رسو د حجاب نه د بیانونه چې تاسو څه شی غواړئ په پرده کې ته نه غواړئ دا آیات کریمه ده چې په دې سره پرده د زنانو وسوله دا پرس ځکه چې په اوله زمانہ کې د اسلام د زنانو بار تطلم سو بار تطلې جایز یو ځل حضرت سودا رضی الله تعالی عنها حاجت تطلله مدینه منوره کې عمر رضی الله تعالی عنہ په نظر आवाज په وکوي قد عرفنا کی یا سودا تو سعودي پیجندلې می هغه خو به صادر د ځان نه چا پیرا کړو یو سترګه به خو ښکارا وکنه وی سعودي اومه پیجندلې بار روانه پوښې به کنه د دغه نورستو بیا دا آیات کریمه نازل شو هغه په ډیره خپش ولا پوښې به کنه دا آیات کریمه نازل شو چې قرنا فی بیوتکن او بل اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم دا ډیره پاکي زده د پاره د زړونو تاسو مخامخ ته پوسونه مکوي د زنانو په منځ کې پرده لګوي په دې سره بس تاسو زړونو صفا پاتې شي وقلوبهن دا ډیره پاکي ځه خبره ده د پاره د زړونو ته دی د دې زړونو بم محفوظ پاتې شي وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ان دي مناسب تاسو لرا چې تاسو ته تکلیف ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مناسب نه دي چې تاسو د الله حبیب ته تکلیف ورکړي کور ته راشي او بیا په کور کې پاخه شي ولا انتن کیو او دام جایز نه دي چې تاسو نکاح وکړي ازواج او د بیبیانو د نبی علیہ السلام سره من بعده پس د نبی علیہ السلام نه ابدا همیشه د پیغمبر د بیبیانو سره همیشه نکاح شو حرام شو د دینه مسله معلومه شو دا مسله چې پیغمبران سدي هغه احیاء فی القبور دا په قبرونو کې سدي ژوندۍ دي ژوندۍ د ژوندۍ د خځې سره نکاح نکېږي په شی په کنه چې څو پر پریخي نه څو پر د پیغمبران علیهم السلام هغه په خپل قبرونو کې سدي ژوندۍ دي او باقی اولیاء هم ژوندۍ دي لیکن حیات ته پیغمبرانو هغه ډیر قوي دي ځکه چې بیبیانې بل څوک نشي اغستلې میراث نه تقسیمیږي میراث ته پیغمبرانو نه تقسیمیږي نه دغه حیات ډیر قوي دي او د شهداو حیات په نسبت سره څه ضعیف دي ان ذالکم بشکتا نکاح د بیبیانو د نبی علیہ السلام سره کان عند الله عظیما دا ډیر لوی ګناه دی دا ډیر لوی ګناه دی ان تبدو شیئا کچری تاسو یا ظاهر و یو خبر لره او تو کو یا پټوي کپدل کې مراقبت د یو خبرې کیږي او تاسو ظاهر وای یا تاسو پټوي نه پټ رازونه او ښکارا رازونه ټول الله تعالی معلوم دي فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن گناہ نشته ده
پدې بي بیانو باندې په ملاقات ته پلرونو خپلو کې کدی د خپل پلرونو ملاقات کین نو دا جایز دی ولا ابنائهن نه په زامنو د دې باندې د زامنو سره ملاقات دا جایز دی په دې کې پردې ته حاجت نشته ولا اخوانهن او نرونه د دې ولا ابناء اخوانهن او نظامن درونو چاغه توريرونه وای د دینه ستر پرده نشته ده ولا ابناء اخواتهن او نظامن د خويندو ولا نسائهن او نزنا خدمتګار د دې د خدمتګارو نوم ستر نشته ده خدمتګار زنانا داغي نوم ستر نشته ده ولا ما ملکت ايمانهن او نه هغه وینځي چې مالکان دي پاغي باندې ايمانهن لا سنت دی هغه وینځي چې د دې لاسونه په مالکان نو دغه بي بیانو د دینم ستر نشته دی خیال کړه او بعد وی چې ما ملکت عام دي چې هغه دغه نارینه یو کزنا نه دغه نه ستر نشته دی خیال کړه او مفسرین حضرات وی چې د کنارینه د دینه مراد نابالغ الکان دي خیال کړه نه ما ملکت نه مراد یا خو صرف وینځي دي او یا تنسید نابالغ الکانم دي چې نابالغ الکانو نه ستر نشته وتقین الله ويرګه د الله تعالی نه په پردې په مساله کې د الله نه ويره ان الله کان علی کل شیء شهیدا الله تعالی پر شی باندې گواه دی الله پر شی باندې گواه دی دینه دا خبره معلومه شولا چې د پردونه پرده کول دا فرض دی خیال کړه ځکه حدیث مبارک دی المرأة اذا خرجت المرأة استشرف الشیطان خیال کړه کله چې زنانه د کور راووتله نه استشرفها الشیطان شیطان وتصرف چد کی وېدا راووتله پوښ بګه وېدا راووتله دام سرو چد کی وېدا راووتله نه بیا برقه په شا باندې ارتاو دام سر راوچت کی او چې کم نه خپل پرده سکی لری کی خیال کراله بل حدیث کی راضی ليس للنساء نصيب في الخروج الا مسترة پوښ به کنه دا د تبرانی روایت ته نبی علیہ السلام نقل ذکر کړی دی چې ليس للنساء نصيب في الخروج د زنانه د وتلو اجازت نشته ده الا مسترة مگر حال چې دا مستر شي ډیره مجبور شي د بیماری د وجنه یا د بل څه چې کوم نه حاجت ته وجنه د ډیره مجبورین راوتل ولسدي هغه ول جایز خیال کړه باقی یو आवाज عورت ته که आवाज عورت نه ده وی چې مشتها نه وي نو هغه عورت نه ده چې مشتها وي نو هغه څه ده عورت د دې د ثبوت لپاره د جواز لپاره دلیل دا حدیث مبارک ته چې اوزل نبی علیہ السلام هغه سچلې وکړو وبې خلیت مبارک توا چولې هغه وبې لوخي توا چولې او بیا حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته او بلال رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ودا وسکه د خلی دا غوټو ودا وسکه چې کله دې دواړو هغه وسکلي نو د دننه ام سلمی رضی الله تعالی عنها आवाज کو وی خپل امور په کوم شریکا کوي په شپه کنه خپل امورمو په دې کې شریکا کوي دینه دا معلومه شوله چې د زنانه आवाज عورت نه ده په شپه کنه وی په دې تبرک کې خپل امورم شریکا کوي په شپه کنه نه د مخ پټول په درې واړو امامانو په نسبت باندې دا فرض دي ابو اوڅوکو ابو حضرت شاه مالک او شافعي احمد ابن حنبل د درې واړو امامانو مذهب دی چې د مشتها زنانه مخ پټول سدي فرض دي
ها او د امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې اله فرض دي چې فتنه وي ها دا صحیح فتنه پکې وي او چې فتنه پکې نه بیا فرض نه دي فتنه معنا دا ده چې جنې زنانم جنې او سړیم سي اغم چې کم نه الکی او شی به کنه چې فتنه پکې پیدا کیږي خواهش رغبت وته پیدا کیږي نبی د مخه پټول سدي فرض دي دا د امام صاحب رحمت الله علیه مذهب دی هغه شرط کوي په سپوره هغه شرط کوي په فتنه پوره او د دې نور درې واړو امامانو په نسبت باندې د ځوان زنانه مخ یا مطلقاً سره ستر دی پوه شئ دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا حدیثم ابن کثیر نقل کړی دی امر الله نساء المؤمنین اذا خرجنا من بيوتهن الله حکم کړی دی زنانه او د مسلمانانو ته چې کله د کورونو نه راوځي خیال کراله فی حاجتن په یو حاجت کې لکه ډاکټر لذي او څه دوايي دغه لذي سودا لذي نه پدی باندې الله تعالی حکم کړی دی د الله رسول ان یغتین وجوههن چې مخونه په پټای ان یغتین وجوههن مخونه په پټای په پړونو کې او چې کم نه پسه کې په بورخو کې خیال کراله او د کم طرف نه به مخونه پټای من فوق رؤوسهن د پاسه د سرونو نه بل جلابیب پس سره په غټو غټو صادرونو سره ويبدين عينا واحده یو سترګه بخکاری چې پلاره کې راتا و نشي یو سترګه بسای خکاری چې راتا و نشي پوه شئ به دا حدیث تفسیر ابن کثیر نقل کړي خیال کراله اوس خو یو سترګه نه دواړه سترګې داسې بټې راایستلي ورشه هسپتالونو ته چې پته ته ولګي پوه شئ به کنه ورشه بازارونو ته چې پته ته ولګي پوه شئ به کنه دواړه سترګې بټې راایستلي دا ته به وایي چې دا نارینه خوري پوه شئ به کنه دا چې ورته مخامخ ورځي او نو دا د حدیث مبارک نه د پردې سو د آیاتونو نوم پردې ثابتېږي د احادیثو نوم پردې ثابتېږي خیال کړه نو الله فرمایي واتقین الله ويرګه د الله تعالی نه ان الله کان علی کل شیء حسیبا شهیدا الله تعالی په هر شی باندې گواه دی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا دا نبي عليه الصلاة والسلام دا عظمت یو بل آیات کریمه الله تعالی ذکر کوي چې هغه درود ویل دي په نبی عليه الصلاة والسلام باندې خیال کراله کنه او باقی په نبی عليه الصلاة والسلام باندې درود شریف څنګه چې حدیث کې راغلي دي چې من صلى علی واحده صلى الله علیه 10 څوک چې په ما باندې یو ځلی درود شریف وایي الله تعالی په هغه باندې لس پیری چې کوم نه درود وایي باقی په روزه مبارکه کې درود په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په صيغو د سره د خطاب سره او بل ځای هغه په صيغو د سره د غایب سره پوه شئ به لکه د دې ځنه ته درود شریف وای نه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد یا وصلی الله علی النبی الامي یا بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله پوه شئ به او چې آلته په روزه مبارکه کې بیا به د خطاب په طریقې سره ته سلام اچي السلام علیکا یا رسول الله السلام علیکا یا رسول الله خیال کراله بیا د بریجانو مذهب روا دي کوشش وکړه ځکه چې دې کې حدیث راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلى علی عند قبري سمعته څوک چې زما په د قبر په خوا کې درود شریف وای نه ځای اورما
ومن صلى علی نائنا بلغته نائیا اسوک چې په ما باندې درود وای د لری نه بلغته نو فرشتي را رسي څوک را رسي فرشتي دغه حدیث ته معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام الته خود دا درود شریف اوري دغه سمیته وی ویلې ده خیال کړه د دینه معلومیږي چې الته جهرن په طریقې د خطاب سره ته درود شریف وای دا صدا دا جایز او باقی نفس درود ویل په عمر کې یو ځل سره دا واجب ده د دې آیات کریمه د وجنا چې ان الله وملائکته یصلون الله او فرشتي درود شریف وای په نبی علیہ السلام باندې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو صلوا علیه تاسو درود شریف وای امر د پاره د صحیح د وجوب څو پوری چې قرینه صارفه د وجوب نه وسلموا او د الله په پیغمبر باندې سلام لګی تسلیما په سلام سره یو ځل واجب دی او نور په زندګۍ کې بیا ویل دغه مستحب دي سړي مستحب کچې تا د نبی علیہ السلام نوم د چا نه واورید په دغه وخت کې بیا څه دی بیا واجب دی بیا څه دی ولې حدیث کې راځي رغم انف رجل خیال کرا لك ذکرت عنده فلم يصلي علي رغم انف رجل فوز دا سړی دی ککړ شي په خاورو کې چې ذکرت عنده چې داغه په خوا کې د ذکر شمه و فلم يصلي علي فما بني درود شریف نه وای زمانوم سو واخلي او دیر باندې درود شریف نه وای د دسته فوز د سشي د په خاورو کې ککړ شي ان الذين يؤذون دا درود شریف دا بیان د فضیلت د صد درود شریف د آیات کریمه نه ذکر کو دا اوس ایزاد نبی علیہ السلام دا الله حبیب ته تکلیف رسول دا سدي دا حرام ان الذين اغكسان يؤذون الله ورسوله چې تکلیف رسي الله او رسول تعالی عنهم الله لعنت کړي په دی باندې په دنیا او آخرت وعد لهم عذاب مهینا والذين يؤذون المؤمنين كم خلق چې تکلیف رسي مؤمنانو ته نارینه ہوتا والمؤمنات مؤمنانو زنانه ہوتا بغیر مکتسبو بے کسبنا دی نارینه یا دی زنانه د تهمت کار نه دی کړي ته په تهمت لګي فقد احتملوا بشک دی برداشت کو بهتانن هغه گناه د بهتان لره و اسم مبین او گناه کارا بهتان څه ته وای اذا ذکرت اخاک وليس فيه دیو بنده اذا ذکرت اخاک ته دیو بنده د بدی ذکر وکي وليس فيه دا پکې نه فقط بحته تا دا بهتان دی وکړو واذا ذکرت اخاک وهو فيه اکته دیو بنده غیبت وکي او دغه ګناه پکې وی فقط اخطبته دا غیبت دی څه دی دې ته غیبت ویل شي انا بهتان څه ته ویل شي بهتان دا یعنی تهمت ته ویل شي یا ایها النبی اے الله پیغمبر قل ازواجک هو یا بیان خپلتا و بناتک لون خپلتا و نساء المؤمنین او زنانو د مؤمنانو ته دا بیا د پردې حکم الله تعالی ذکر کوي سورته احزاب دې پدې کې بار د پردې آیاتونه راغلي او شان نزول دا ذکر کوي چې زنانه به منزله تللې زنانه به چرته تللې منزله به د جمع تللې نه پدې کې با آزاد خدي به هم او وینځي به هم د وینځو لپاره خو پرده فرض نه و او د آزاد لپاره پرده سوا فرض نو دغه نوجوانان صحابه چې وو ناغي به دغه وینځي به چیرلې دغه وینځي به چیرلې په لار د دې وجنه د جمع منځ شو منش د جمع منځ منش دی به وینځي چیرلې
نه پکې به شاته آزاد خځه به مو چړلې و به نه پیژندلې ناغه آزاد خځه بچ دې داغي به مو چړلې داغي سره به غب شپ شروع کو خیال کرا لکه نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړ یا ایها النبی اے پیغمبر قل ازواجک او بی بیان خپلتا وبناتک او لونو خپلتا ونساء المؤمنین او زنانو د مؤمنانو تا زنانو د مؤمنه چې کوم حرات دي یدنینا چراز ولن کی علینا پزان باندې من جلابی بهن د صادرون خپلنا په مخونو باندې صادرون واچي ذالک ادنا دا ډیر نږدې دا ان یعرفنا چې دی وو په جندل شي بلا یو ځین دې ته په تکلیف نه رسول شي دی با شیر چال به سره ونشي وکانه الله غفور الرحیم لئن لم ينتهي المنافقون خدا کار بچا کا دا به هغه جوانانو کاو چې کلمه خو به ویلا او بس منافقان او بسو اب منافقان صحابه کرامو به دا کار نه کو صحابه کرام خو محفوظ